ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕೆಪಿಎಸ್ ಚಾನೆಲ್. Channel to teach Kannada in an easy way to children whose mother tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 12 ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ. Today I have selected a lesson for 4th standard students. Lesson number 12 ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ. Let us go on a trip. ಬೇಗೂರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. The teachers from Begur Primary School decided to take the children on a trip. As desired by the students, they decided to go to Shravanabelagola in train. They all got ready and came to the railway station. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಂತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಈಗ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. The teacher asked, two people catch your hands and come in a line with me. Let us go inside the railway station. ಶಾಲಿನಿ, ಗುರುಗಳೇ ಇದೇನು ಇಷ್ಟುದ್ದದ ಜನರ ಸಾಲು ಇದೆ? ಶಾಲಿನಿ asked, what is this teacher? Such a big queue. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತಿರುವವರ ಸಾಲು. ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. The teacher told, that is a counter to buy the tickets. That is the queue. Even I will go and get the ticket. ಥಾಮಸ್, ಗುರುಗಳೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಥಾಮಸ್ asked, teacher, are these people going on a trip just like us? ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಸ್ತುಭ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? The teacher told him, people are going to different places, so they are standing to buy their tickets. And Kaustubha asks, for everybody they are giving ticket in one place only. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The teacher says, see, inside the ticket counter there is a computer. Through the computer he is giving tickets to different places. As the passengers are asking wherever they want, for that place they can buy the tickets. Abdul, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಯ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕೆ ಗುರುಗಳೇ? Abdul asks, everybody should get into the train in one place. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲುಗಳು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. So the teacher says, no, everybody will not get into the train at a single place. You will be having different platforms for different trains. So different trains will arrive and they will get into it. ಮಕ್ಕಳು, ಗುರುಗಳೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಅಂದರೇನು? Children ask, teacher, what is platform? ಶಿಕ್ಷಕರು, ರೈಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. The train arrives in one particular place, that is called as platform. ಶಾಲಿನಿ, ಯಾವ ರೈಲು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು? ಶಿಕ್ಷಕರು, ರೈಲು ಬರುವ ಮೊದಲು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈಲು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಿನಿ asks, how we will know which train is coming in which platform? The teacher says, before the train arrives, they will announce in the mic which train is coming and where it is coming and in which platform.
And also there is a notice board. In that also they would have written. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ 4ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈಲು ಹೊರಡುತ್ತದೆ. The headmaster came and he told everybody, you all move towards platform number 4. Our train will go from there. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಲಗೇಜ್ ರೂಮ್, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. The teachers is showing to the children. See here, this is a restroom. We are having luggage room. We are having toilet. We are having drinking water, and we are having hotels. This is all for the comfort of the people who are traveling in the train. ಬೇಗಂ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಏಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಗಂ asked, why these iron ಕಂಬಿ means on which the train passes, why they are arranged next to each other. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವು ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳು, ಆ ಕಂಬಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. They are the train iron logs. On that only the train moves. ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗಾದರೆ ರೈಲು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕಂಬಿ ಇರಲೇಬೇಕೆ ಗುರುಗಳೇ? The children are asking, if the train has to pass, should we have the iron ಕಂಬಿ, railway tracks? So ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು, ಬಸ್ಸುಗಳಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಕಂಬಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. The teacher says, just like bus, trains cannot move on the roads. They require the tracks. The tracks are made out of iron. ಪಲ್ಲವಿ, ಕಂಬಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ರೈಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ ಗುರುಗಳೇ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು ಪಲ್ಲವಿ, ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಲವಿ asks, if we were having railway tracks in our village, a train would have come to our village also. Teacher says, yes ಪಲ್ಲವಿ, what you are telling is correct. ಬೇಗಂ, ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ರೈಲನ್ನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದೆ ಈ ರೈಲು. ಬೇಗಂ says, till now I had not seen a train at all, and I had not heard noise of the train. Wow, it is so big. ಕೆನಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿರುವಿರಿ? ಕೆನಡಿ asks, you are from which place and where you are going on a trip? ಕಾವ್ಯ, ನಾವು ಬೇಗೂರು ಶಾಲೆಯವರು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾವ್ಯ says, we are from ಬೇಗೂರ್ ಸ್ಕೂಲ್. We are going to ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ trip. ಕೆನಡಿ, ಹೌದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ. ನಾನು, ರಾಜು ಮತ್ತು ಮಧು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. He says, you have to must and watch place. It's a ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, you have to see. I have seen along with Raju and Madhu already. We had been to ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ once. ಅಬ್ದುಲ್, ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. ಮಧು, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಣ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕೆನಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಏಕಶಿಲಾ ಗುಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಅಬ್ದುಲ್ says, this is the first time we are going there. Madhu says, what a beautiful place. I was very happy. Kennedy says, ಅಲ್ಲಿನ ಏಕಶಿಲಾ ಗುಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ, that means monolithic sculpture, ಗುಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ, and the scenery surrounding the mountain is so beautiful. Standing on the mountain, 2 eyes are not enough to witness the beauty of that place. ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆನಡಿ, ಮಧು, ರಾಜು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. So everybody was talking with the children, Madhu, Kennedy and Raj. ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಮಧು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. Children were asking, did not you find climbing the mountain was tough? Madhu says, no, we were having that enthusiasm to climb the mountain. ಬೇಗಂ, ಅಣ್ಣ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ? ಬೇಗಂ asks, how many steps are there?
for the mountain. Madhu says 650 ಮೆಟ್ಟುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. So Madhu says in there they have written that there are 650 steps. ಕೌಸ್ತುಭ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ? What all you saw on the mountain? ಮಧು, ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಳಗೊಳ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಸದಿಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. Madhu says, children, in Belagula we saw in Belagula mountain we saw Bharata, Bahubali and other Jain leaders sculptures. If we are looking at them, we get that devotional mind. There is so much of peace in the faces of those sculptures. Even some Jain temples are there. Basadi means Jain temple. ಕಾವ್ಯ, ಗುರುಗಳೇ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಕಾವ್ಯ says, teacher, we are going to that place. After reaching there, you give some more information about that place. Teacher says, yes, we are going there. Once we reach there, I will let you know all the details. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅದೋ ರೈಲು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾಜು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಅವಸರ ಬೇಡ, ರೈಲು ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ says, yes, train has arrived. Raju says, go slowly, don't be in a hurry. Another 10 minutes the train will be here. ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಿಲ್ಲಿ, ನಾವು 6ನೇ ಬೋಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. Teacher says, stop, don't be in a hurry. We have to get into the 6th compartment. Where it will stop, let us see. ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ, 6 ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು. Children says, see dear teacher, 6 has been written in this compartment and it has gone front. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Teacher says, yes, come, let us go and get into the train. ಎಲ್ಲರೂ ರೈಲು ಹತ್ತಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ರೈಲು ಹೊರಟಿತು. So everybody got into the train and ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ rail started moving forward. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. Let us learn some meanings of the words. Computer, ಗಣಕಯಂತ್ರ. ಶೌಚಾಲಯ, toilets. ಆಲಿಸು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳು. Listen with concentration. ಫೋಟೋ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಭಾವಚಿತ್ರ. ಆಯಾಸ, ಬಳಲಿಕೆ, ಶ್ರಮ. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ರೈಲಿನ ಶಬ್ದ. ಸದ್ದು, ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಹಿಗ್ಗು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಏರ್ಪಾಡು, ಸಜ್ಜು. ಇಚ್ಛೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಆಸೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಚೀಟಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಚೀಟಿ ಕೊಡುವ ಜಾಗ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ, ರೈಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗ. ಲಗೇಜ್ ರೂಮ್, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಕೊಠಡಿ. ಭರತ, ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅಣ್ಣ. ಬಸದಿ, ಜೈನ ದೇವಾಲಯ. ರೈಲು ಕಂಬಿ, ರೈಲು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕಂಬಿಗಳು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಎಂದರೇನು? ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಎಂದರೆ ರೈಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು? ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆನಡಿ, ಮಧು ಮತ್ತು ರಾಜುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ರೈಲು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ? ರೈಲು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರುತ್ತದೆ. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಬೆಳಗುಳ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಏಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಬೆಳಗುಳ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ? ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಲಗೇಜ್ ರೂಮ್, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಹೋಮ್? ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೆನಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಧುವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದು ರೈಲು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇವರಂತೆಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊರಟಿರುವವರೇ ಗುರುಗಳೇ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವವರೇ ಗುರುಗಳೇ. ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಾವನೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯು. ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹಂಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ, ವಿಜಯಪುರ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ. ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. As given in the example, frame a question. ಮಾದರಿ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಮಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು. The question will be, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು? ರೈಲುಗಳ ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲುಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ? ಮೇರಿ 4ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೇರಿ ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ. ಫ್ರೇಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರವಾಸ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದೆನು. ಸಂಭಾಷಣೆ. ಕೆನಡಿ, ಮಧು, ರಾಜು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಅದ್ಭುತ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಣ. ನಮಸ್ಕರಿಸು. ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವೀಕೃತ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದರೂಪ ಗಮನಿಸಿ. These words are used in Kannada. It has been accepted from the other language. Example: plate, class, platform, clerk, screw, ticket counter, luggage room, photo, bag, computer, school, police, rail, dress, engineer, doctor, conductor, and driver. All these words are from English and it has been accepted in Kannada as a Kannada ಪದ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪದ ರಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾದರಿ. ಕೇಳು, ಕೇಳಿಯಾನು, ಕೇಳಿಯಾರು. As given in the example, frame the words. ಹೇಳು, ಹೇಳಿಯಾನು, ಹೇಳಿಯಾರು. ಹೋಗು, ಹೋಗಿಯಾನು, ಹೋಗಿಯಾರು. ಬೇಡು, ಬೇಡಿಯಾನು, ಬೇಡಿಯಾರು. ಮಾಡು, ಮಾಡಿಯಾನು, ಮಾಡಿಯಾರು. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದಬಳ್ಳಿ ರಚಿಸಿ. You have to make a tree out of these words. ಮಾದರಿ. ಮರ, ರಸ, ಸರ, ರಥ. ಸೊ ಮರ, ರಸ, ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಇಂದ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ ಇಂದ ಸರ, ಮತ್ತೆ ರಥ. ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಜನಕ, ಕನಕ, ಕಳಶ, ಶರಧಿ. ವನಜ, ಜಲಜ, ಜಲಧಿ, ಧೀಮಂತ. ಭವನ, ನಯನ, ನಮನ, ನಗರ. So this completes this lesson, children. Practice this. We shall meet in the next class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. Thank you, children.